कह दो अपने सीएम नूं मैं बच के मुड़ चलिया। पर चरण सिंह चन्नी हिक डाके खड़ गए कि साडा कोई कसूर नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले भी हंझू घेरते रहे कि साडा जिहड़ा लीडर आ वो बच गया। असल विच ये मामला सियासी तो है ही। सारे यह चाहते आ कि अकाली दल नूं परिवारवाद चों कढिया जावे। लोग श्रोमणी अकाली दल नूं नफरत करन लगे आ। भगवंत सिंह मान ये कहते आ कि गरीब बच्चों का जिहड़ा हक खा गए उन्होंने नहीं बख्शना। जिहड़े सीएमओ वधिया काम करनगे वो उन्होंने हर साल अपनी जेब चों 5100 रुपए दिया करनगे। खुशबू दा फुल तो बिछड़ना की कहर हो गया। खुशबू दा फुल तो बिछड़ना की कहर हो गया। खिड़िया गुलाब अपने साए तो डर गया। शब्दां नूं इम्तिहान विच पाया सी वक्त ने। शब्दां नूं इम्तिहान विच पाया सी वक्त ने। सिदकां दी परख वास्ते तवी ते धर गया। हंजी तू अख चों किरना आउणा ना बाहर। हंजू दा अख चों किरना आउणा ना बाहर। धड़कण नूं इक्को हादसा पत्थर ते धर गया। धड़कण नूं इक्को हादसा पत्थर ते धर गया। द खालस टीवी नूं दिल दीआं गहराइयां विचों प्यार करन वाले दोस्तों, साडे रोजाना दे बहुत चर्चित शो खालस स्पैशल विच तुहाडा स्वागत, वेलकम, आदर सत्कार, जियो आयां नूं, सलाम अलैकुम। कमलजीत सिंह बनवैद दी सत श्री अकाल। देश के प्रधानमंत्री विधान सभा चोणां तो पहलां 5 जनवरी नूं पंजाब फेरी ते आए सन। उन्होंने फिरोजपुर नेड़े एक रैली नूं संबोधन करना सी, पर सुरक्षा विच सन लगन करके सिक्योरिटी बीच करके वो विचों ही वापस चले गए। उन्होंने बठिंडा एयरपोर्ट ते जाण लग्गिया उस वेले दे मुख मंत्री चरण सिंह चन्नी नूं एक सुनेहा लाया सी कि कह दो अपने सीएम नूं मैं बच के मुड़ चलिया। मामला काफ़ी रड़किया गया, सियासी तौर पर भी ते कई पासों तो फिक्रमंदी या चिंता के वजों भी। पंजाब सरकार ने मामले की जांच लिए एक कमेटी बना दी। सेंटर ने अपने लेवल पर कमेटी बना दी, पर चरण सिंह चन्नी हिक डाके खड़ गए कि साडा कोई कसूर नहीं। वैसे जदों प्रधानमंत्री किसी सूबे में आउंदा तां उत्थे स्वागत लई सूबे का मुख मंत्री जिहड़ा आ हाज़र हुंदे एयरपोर्ट ते, पर उस वेले साबका वित्त मंत्री उस वेले सीगे मनप्रीत सिंह बादल उन्होंने रिसीव किया सी पीएम नूं। जदों ये रौला रप्पा खत्म होने ते ना आया तद देश की सिखरली अदालत ने दखल देना शुरू करता। सिखरली अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन करता अपने लैवल ते कि कमेटी जांच करेगी कि की सचमुच खामियां रहियां जां कौन दोषी आ जां अगे नूं खामियां ना रहन तां उहदा हल की आ, सिफारिशां दिओ। जिहड़ी ये कमेटी आ इहदे विच सुप्रीम कोर्ट की साबका जज श्रीमती इंदू मल्होत्रा नूं शामिल किया गया। DIG चंडीगढ़ लए गए, पंजाब के ADGP सिक्योरिटी लए गए। उन्हां तो बिना पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार नूं शामिल किया गया सी। इस कमेटी ने कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दे दी आ। हुण ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खुलनी आ। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट खुलने तो बाद पता लगू कि सचमुच ही उन्होंने सिक्योरिटी बीच हुई सी जां फिर ये जिहड़ा सारा सियासी ताना बन सका। वैसे उस वेले जिहड़ी चर्चा ये सीगी कि क्योंकि उन्होंने फिरोजपुर रैली में संबोधन करना सीगा, उत्थे भारतीय जनता पार्टी दे वलंटियर का इकट्ठ नहीं होया ते जदों प्रधानमंत्री ने सूह पई तद वो बठिंडे तो कुछ किलोमीटर गाह जाके एक पुल तो मुड़ आए ताकि उत्थे उन्होंने जी नमोशी ना होवे। वैसे दूजे बन्ने प्रधानमंत्री ये कहते रहे कि वो जान बचा के आ गए। भारतीय जनता पार्टी वाले भी हंझू घेरते रहे कि साडा जिहड़ा लीडर आ वो बच गया। इत्थे मैं दसदा कि प्रधानमंत्री दे नाल हर वेले SPD दे 300 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 6,75,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ DGP ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੂਟ ਅਚਾਨਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚੇਂਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ SSP ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 1-2 ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਠੋਕਮਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਘੜੀਸਣਾ ਵੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੂਗੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਂਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੇਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਛਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
उस गल 'ਚ काफ़ी सच्चाई लगती है कि लोग श्रोमणी अकाली दल नूं नफरत करन लगे आ। पर इत्थे एक मैं कह दिंदा कि श्रोमणी अकाली दल नूं आप भी इस गल का ज्ञान आ कि लोग हुण एक्सैप्ट नहीं करते, एक तरह नफरत करन ते आ गए। वैसे एक गल कल होर जिहड़ा चल रहा सीगा मैसेज WhatsApp ते कि प्रकाश सिंह बादल हुणी ਜਿਹੜੇ अपनी आखिरी चोण है शायद उन्होंने दी, अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में चोण हार गए नूं हुण घरे आराम नाल बह जाना चाहिए। उन्होंने अपने जिहड़े फरजंद ने अपने काके सुखबीर सिंह बादल की जिहड़ी तड़फ आ वो छड्डनी चाहिए आ। ये बड़ी लंबे चौड़े चर्चा आ कि सुखबीर सिंह बादल जिहड़े इस वेले श्रोमणी अकाली दल के प्रधान आ नूं उन्हां दे पिता प्रकाश सिंह बादल मुख मंत्री देखना चाहुंदे सीगे। ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਤੇ 72 ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਜੇ ਪੋਪੜੀ IAS ਅਫਸਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗਾਜ ਆ ਉਹ ਗਿਰਦੀ ਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 90% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ, 10% ਸਟੇਟ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ 75-25 ਤੇ ਜਿਹੜੀ 70% ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਾਪਟੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਆ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਿੱਟ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਖਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਲਪੇਟੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗੂੰਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਏ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਘਟੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ PTI ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, 3 ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 200 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੱਛੇ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਥਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ CM ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ 3 ਜਾਂ 0 ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ 42% ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 228, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਖਾਲੀ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ BPO ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 21 ਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 20 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 8 ਚੋਂ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। BPO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ 75-25 ਨਾਲ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 75% ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ, 25% ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀ 50-50 ਕਿ 50% ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, 50% ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 1996 ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਉੱਥੇ 20 ਚੋਂ 21 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ BPEO ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ BP ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 117 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 75 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CMO ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 5100 ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
कि ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸੌਲਟ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੌਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸੇ ਸੌਲਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਆ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।